امروز چی رقمی گواهی خوبه؟ خوبه ولی تیز کنی امروز خوب شد که بیرون آمدیم یک کلم جوای استفاده کنیم نه؟ بگی؟ ره؟ دیگه بلده دوستان یک معلومات بدی؟ دوستای عزیز اگر در کشورهای نزدیک فرانسه هستیم کشورهای سوئیس و لوکزامبورگ و بلژیک و هلند طرف هستیم در شرق فرانسه آمدین حتما از این جای باستانی آمریکا یا نه در چه کجام ده سالار؟ آمریکا حالا در آمریکا هم ده Donc bonjour à tous, en direct du guide Interprète, donc on va vous faire une présentation assez globale du site. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, moi je m'appelle Thibaut Philippe, je travaille pour l'American Battle Monuments Commission et on est chargé d'entretenir ce site et de promouvoir, de partager l'histoire des soldats américains et français qui sont venus se battre ici en 1918, entre le 12 et le 16 septembre. Alors la bataille s'est tenue sur environ 600 km² qui ont été repris aux Allemands, c'est ce que présente la carte qui est juste ici. Et ce monument, il invite eh bien, à la contemplation et aussi à la reconnaissance du sacrifice et de l'héroïsme des soldats américains qui sont venus se battre ici. On est toujours financé et pris en charge par les États-Unis, cependant ce n'est pas un territoire américain, c'est bien un territoire français sur lequel les États-Unis eh bien, ont une propriété privée qui contient le monument. D'accord. Et donc, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, les États-Unis ont plusieurs sites comme ceci à travers le monde. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus, s'il vous plaît? On a environ 26 cimetières et à peu près une trentaine de monuments à travers le monde qui sont aussi entretenus par les États-Unis. Le plus connu, c'est le cimetière de Colville-sur-Mer en Normandie, qui est le cimetière du débarquement du 6 juin, qui est très connu. Mais on en a énormément qui ne sont pas forcément aussi connus. On a le cimetière de Dieucourt, dont on a la charge. Nous, aussi à Montsec, où il y a 4153 corps américains qui reposent et qui ont défendu et attaqué le saillant de Saint-Mihiel. Ça marche. Quant à toutes les personnes qui ont pu participer donc, au corps américain, est-ce que vous pouvez nous les présenter, par exemple le corps américain des soldats? L'American Expeditionary Force, donc le corps expéditionnaire américain, c'est composé de 4 millions d'Américains qui se sont engagés. Seulement 2 millions ont atteint la France et seulement 850 000 étaient opérationnels en septembre 1918. Cependant, ça n'a pas empêché les Américains de faire plusieurs grosses opérations. La bataille du saillant de Saint-Mihiel, que commémore ce monument, c'est la première bataille à avoir été menée par un général américain, donc le général John Pershing. Ces Américains se composent de plusieurs métiers d'armes, ingénieurs, on appelle le génie, infanterie, artillerie, elles sont semblables à toutes les armées en fait, avec bien sûr les ajouts de la guerre moderne, donc les tanks, les gaz aussi. Et ces Américains, eh bien, ils ont occupé ce saillant grâce à toute une panoplie d'armes qui étaient prêtées par les Français et par les Britanniques. Ça marche, merci pour ces informations. Merci à vous. Merci chef. Merci. Bonne journée. Merci. بود دو منسق هستیم بود کست در فارسی تیپه میشه منسق همی منطقه کست نام داره اینجا یک دنه برج است دفعه اول رجا در فرانسوی میگه که از تاریخچه از این برج و این برج به خاطر چی جور شده بعد از اون ما در فارسی میگه بچیم بود Donc bonjour. Et celui-là, c'est le but de Montsec, il se trouve dans le département de la Meuse. Donc c'est un peu c'est en hauteur. Donc je ne sais pas si vous voyez tout autour il y a des champs, etc. Je ne sais pas si voilà. Là-bas on peut voir des champs. Tout autour en fait c'est ça, il n'y a que des champs. Et voilà, celui-là il est en hauteur. Donc il est, je pense, de ce que j'ai vu, il est à 360 mètres d'altitude. Et donc il a été fait après la Première Guerre mondiale en mémoire de tous les soldats morts, de tous les soldats américains et français morts. Donc ici, si vous voulez, c'était une zone de combat. Donc plus bas, si vous voulez, il y a un village, le village de Montsec. Et là-bas, il y a eu des combats assez violents entre l'armée allemande et les alliés, donc l'armée américaine et l'armée française. Et donc au total, il y a eu beaucoup de morts. Et donc c'est en mémoire de tous les soldats morts et à la fois au fait que c'est grâce aux soldats américains que
les Français ont pu récupérer cette partie du territoire-là. Et donc voilà, c'est la construction, elle a pris pas mal d'années quand même, une quinzaine d'années environ. Donc à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, les Américains ont commencé les constructions et donc elle a été achevée en 1932. Donc voilà, ce qui fait quand même 14 ans de travaux. Et voilà. دوستای عزیز، امون رقم که رجا در فرانسوی گفت اینال ما با کم معلوماتی که درو رو در فارسی میگیم. این برج بعد از ختم جنگ جهانی دوم جور شده در 1932 در 1932 جور شده. این برج به خاطر یادبودی عسکرای آمریکایی که در کمک فرانسه هم داده در مقابل عسکرای آلمان جور شده که 15,000 آلمانی عسکرای آلمانی او طرف یک ویلاژ است به نام سنمیر، او طرف 15 کیلومتر دورتر یک دهات است که 15,000 عسکرای آلمانی را در اونجا اسیر داده و این جنگ را برنده شده. این برج به خاطر یادبود عسکرای آمریکایی و فرانسوی که اینجا کشته شده بنا شده و این برج هم خوب خیتقشی یا صاحب از این برج آمریکا است کلن. و این برج در ولایت موز یا دپارتمان موز واقع شده که نزدیک چند کیلومتر تا لگدومدین است؟ 10 کیلومتر 10 یا 15 کیلومتر تا لگدومدین را فاصله داره. بسیار یک جای خوب، یک هوای خوب است. اگر در شرق فرانسه آمدین حتما از این برج دیدن کن و در وسط برج همون نقشه جنگ و نقشه همین منطقه‌ای که جنگ بوده اونجا هست و تاریخچه از این برج و تاریخچه از این جنگ‌هایی که شده همینجا هست. این برج در جنگ جهانی دوم یکم تخریب شده، بعد از او دوباره تعمیر مونه. بسیار جای تمیز است، بسیار جای لوکس است. دیگه کدام گفتنی داره بچه؟ Les gars, j'ai oublié quelques informations en fait. Au milieu de la tour, en fait, il y a tout simplement un plan de la zone du combat. Et donc, on peut voir les différentes zones qui ont été affectées par la guerre. Il y a aussi autre chose que j'ai oublié de préciser. C'est tout simplement le fait qu'à une quinzaine de kilomètres de là, donc c'est un petit village qui s'appelle Saint-Miel, il y a eu également beaucoup de combats, donc également beaucoup de morts entre les différentes armées, donc l'armée allemande et les alliés, donc l'armée américaine et française. Et donc voilà, c'est là-bas que les armées alliées ont pu capturer 15 000 prisonniers allemands. دوستان عزیز، امون رقم که رجا در بعض معلومات ها رو در زبان فرانسوی داد. این برج نامش بود منسگ است. در این قسمت توریست های خارجی بسیار از آلمان، از امریکا، از دیگر کشورهای اروپایی در این قسمت که ما هر دفعه مییم بسیار توریست های از دیگر کشورها را اینجا سر مقیم. یعنی میالم بسیار کسا زیاد است با موتور و از دیگر کشورها توریست زیاد میاد. دیگه روز و روزگار شیم خوش، خدا یار شیم. اگر خواستین در این قسمت باین در کامنت نوشته کن، ما آدرس دقیق این منطقه را بلده شیم موگیم. خدا یار و مددگار شیم. قسمت ها دوستای عزیز کلن زراعت است دیگه. زراعت و مالداری چیزاست. گاو زیاده در قسمت ها. زراعت است. شیشای موتر پایه. بادم خیلی غدره دیگه. خیلی غدر باده. یعنی موریم طرف لگدومدین از برج پایین چیدیم. از اون تپه منسک پایین چیدیم. با مسئول اونجی که ترجمان هم است به خاطر توریست ها گزارش گرفتیم با شما عزیزا شریک کنم. ویدیو را حتما ببینید. اگر کشورهای همجوار هستید در شرق فرانسه مادین حتما از این جای تاریخی و باستانی دیدن که بسیار جای تمیز منظم، بسیار جای خوب است. جای
جایشم خالی دوستا. بولانی چیه اینو؟ گندنه. بولانی گندنایا. بولانی گندنایا. چکنی. چکنی یا بسیار یک چکنی خوشمزه یا مزه بود. هم بوتل دوغ را نشان بدی بچه. والا بوتل دوغ آورده. اینم این ششته وقت نان چاشته دوستا. عزیزای دیگه مو طرف بودن بعد از اونا والیبال مونیم، خسته مونیم. در نان دعوت بودیم نیامدن دیگه. درک بولانی خوشمزه پستک ده. مینا جان خانم این دست درد نکنه. راجی هم بین آو خود کار دیده. راجی بچه ما یک تن نبود؟ اول یک بود تا یک نشد؟ خب گرم میشه. خب میگه دفعه اول داخل آب بری یخت سکی یک لحظه شیشتی گرمه دیگه. باین که قد از مو نان بخوری عزیزا. بولانی خوشمزه خیلی هم گوشناش دم دیگه. با اشتیامی قدمزی چکنی بخورم جایشم خالیه دیگه. امروز یک شنبه خواستیم که یک غذای چی موگیه؟ یک غذای کمی رقم همیشه آدم جور نه دیگه. امزو بخوریم یک بولانی خوش. یک غذای وطنی دیگه. دوستای عزیز چکنی رو در بلش دوغ اندختم. من چکنی رو خیلی همی تلخ فروش باشه قد دوغ همی زیاد خوش دارم دیگه. همی یک کاسه چکنی رو بلش دوغ اندختم. کی مزه میده. کی مزه میده جایشم خالی دیگه. دوغ هم که دوغ وطنی. چکنی هم دیگه نعنا و چند رقم سبزی گشت کده؟ مرجم گشت کده؟ سیر چند رقم سبزی گره دیگه. مطور یک چکنی فوق‌العاده یک دوغ دیگه. آدم که مخری بخیه میتر آدم به گنگ سونه. گنگ انده نشته امروز؟ انده نشته؟ چای ابدم چاکلیت بدانیم بیدی. خوش تر شدم امروز؟ امیدوارم کردشم خوش گذشته باشه. کجا؟ سگ بود؟ سگ را خوش داره؟ سگ را خوش داره؟ سگ از کجا پیدا شد؟ خبر نیم سگ از مردم های بچیم. سگ را قدر خوش داره؟ قدر خوش داره؟ تو علی دیگه سگ را قدر خوش داره. مو چیز خیلی اوریال نشان میدیم. اوریال در بیننده نشان میدیم تو چیز خیلی خب. از اون جاو برم. Bonjour.
مینا بچه تو بیگر که ما بزنیم یک تصویر بگیرم خیلی دوستای عزیز اینی قسمت را خیلی اینی سیستم را لوک جور کرده میبینید یکان 40 متر اینا 45 متر پیش برده دو طرف و یک لاری کلان زده کلن بکندگی اینه اینی رقمی که هر چقدر او زیاد شنه دیگه مکسیموم امو او دیگه زیبالتر نمایه او هر چقدر زیاد شنه زیبالتر نمایه و این زین چموره باز یک سیستمی خوبی که زده یعنی کتاره رو که زده و آشغالی که زیاد بیره دو کتاره بند من آشغالای کلان یگان چوب یگان چیز دیگه که بیره دی کتاره بند میشه بند منه آشغال پایین نمایه دیگه او هر چقدر اضافه شنه دی بند دیگه این میزی بالتر نموره اینجی دی خالگی یا لرک زده دی وارد داخل میشه او با دزی موره او موره دیگه دو پایین چی دریاچای دیگه یا دیگه چندین جوی کشیده در اونجا موره دیگه این سیستم بسیار سیستم قویه این سیستم اگر دوستایی که در جاغوری یا دیگه جای افغانستان بنجور مونه این سیستم با کار ببره دیگه هیچ وقت بند آسیب نمیدینه این بسیار سیستم قویه این دوستا اون قیاه و انمیال خیلی زیاده ولی این یک رقم جور کده که او چقدر زیاد شنه این میزی بال نمایه او این میزین چی کلن چی میشه این مثل یک سرریزی وری دیگه اون سرریزی که مثال چی میمانه از دوستا در بندای جاغوری مانده و زیاد موفق نی یک زمان اگر او خیلی بال باید او از اون سرریزی ها رو خراب مونه و دیوال بند رم ضربه میزنه اینجی دیوال بند یگان 20 متر بالاتر این میزی سرریزیه این میال دیوال بند این ما در شما نشان میدیم یگان 20 متر بالاتر از این سرریزی او هر چقدر زیاد شنه این میزی سرریزی میرز اینه یگان 20 متر یا گفته میتونم که 15 متر امی بالاتر این میزی سرریزیه دوستای عزیز اگر در مسیر شیم شرق فرانسه خورد من در این جایی با این بسیار جایی خوب است فقطش همی روزش معلوم نمیشه در این قسمت که باید بسیار جای همار برای بچه ها یا جای آوازی بسیار خوب داره برای بچه ها که عمق او زیاد نیه بچه ها پیش هم بره تا 30 متر 40 متر دیگه هیچ خطری وجود نداره و اوش هم بسیار تمیزه قایق هم واش شدن در اول ماه جون یا جوه قایق هم واش شده این قسمت ها قایقای برقی هم هسته قایقای پیدلی هم هسته امروز ما میخواستیم قایق سوار شدیم باز کم هوا سرد بود باز گفتیم اگر لباس بچه ها تر شود دیگه مریض میشه یکی ناوقت هم شده سبا باید کار بریم و بچه ها درس مره با او خاطر دیگه می ساعت نزدیک های 6 بیگاست یک ساعت تا خانه رو بیله مریم با او خاطر امزی قایق سوار شد و منصرف شدیم امروز دفعه بعد انشالله قایق هم سوار میشیم گزارش هم میگیریم و او برجی که چی بود رفته بودیم بودو منسک او رنیال در نشان میدیم در 15 کیلومتری لگدومدین هستن اشکال قدر ساعت چند شده ما اینا؟ ساعت چنده؟ 6:15 دیگه 18:15 دقیقه شده یا 6:15 بیگاه دیگه دوستای عزیز موریم طرف خانه موریم خانمانه موریم چیز خیل را؟ مسابقه ده؟
آوا مسابقه نکده بچه در اینجا امور از دیش میگرفتین سالار خطا نشنمو اینجا بودن اینجا بودن تو خطاش نه زانویش خوب میشه دیگه چون تک ده جان اینجا بودن اینجا بودن اینجا بودن اینجا بودن جا برده ما پدر منو کردیم Solar se minda kadotesa kada onga sogama se kadara وقت دیجا بدن دوستای عزیز وقتم را دیگه زیاد نمیگیرم امروز از ما وقتش خوش گذشت امیدوارم که بلده شما همچنان امروز ویکند و تعطیلات چیم خوش گذشته باشه و امروز مسابقه یک 3 میدان والیبال هم بازی کردیم یک میدان مو 3 نفر بود یک میدان مو 4 نفر روزای یک شنبه متاسفانه در اینجا مردم جمعیت زیاد نمیاد به خاطر که اول بالاول تعطیلات شروع نشده تعطیلات تابستان و گذشته از چون فردایش که دوشنبه میشه مردم در چی موره بیشتر سر کار موره و بچه هایش درس موره میگه خسته میشه ولی روز شنبه در این قسمت در اینجا جمعیت خیلی زیاد میاد این روز جمعیت مرتم بود امی 7 نفر بودیم والیبال کردیم 3 میدان والیبال کردیم یک میدان چی بردیم ولی 2 میدان چی باختیم دیگه امیدوارم بلده شما امروز خوب گذشته باشه در کنار فامیلا و عزیزایی که خدا یار و مددگار شیم بچه‌م دوستار یک بوکس کنم در آخر پا نه روز من دست را دوستا نگاه تای مار پشت کو آتای مار پشت کو آتای مار پشت کو من داشته قدر من داشته که کم من داشته شاقت پای نموری شاقت پای نموری باید پای بره لایخا دیگه باید پای بری ما پای مرم چون باید پای بری تو در پای نماری ما قد پای برو یه اشاره دادی مار بودن تو قد پای برو ما قد پای نمارم مار میگه پای بچه قد